यह दसम ग्रंथ है। अच्छा दसम ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा है, तीन बेदिन के कुल विखे प्रगटे नान कराए। जी जी अथ रामायण समापत जी। ये रामावतार चल रहा है। गुरु नानक साहब का त्या लिखा अथ श्री रामायण समापत। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले समय राम जन्म भूमि ते साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों एक बयान दिता गया और साढ़े तखत श्री हरमंदर साहब पटना साहब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी वालों भी एक बयान दिता गया, जिहदे बाद मीडिया ते बहुत वावरोला मचिया होया है, बहुत वीडियोज़ वायरल हो रही ने। तो मैं इत्थे गल आप जी की नज़र करना चाहवागा कि की गलत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और की गलत किया है तखत हरमंदर साहब पटना साहब के साबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने। हुण इस गल नूं सुन के ना सोचण लग जिओ कि ज्ञानी जी ये गल की कह रहे हैं, इन्होंने की गलत किया। मेरा भाव है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने जो कुछ भी किया साढ़े लिखे हुए ग्रंथों के विचों साढ़े सामने रखिया। साढ़े लिखे हुए ग्रंथों के विचों जो गल लिखी है वो इन्होंने सामने रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गल कही, गोबिंद रामायण लिखी गई और वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी, तो उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि साढ़े दसम ग्रंथ ये रामायण लिखी हुई मिलती है। और इस रामायण की समाप्ति जिहड़ी हुंदी है वो इस दोहरे ते हुंदी है, सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, बाहें गए किला जस गोबिंदास तुहार। तो इस तो बाद नाल लिखा है इत श्री रामायण समाप्तं सत शुभम सत, या किसी एडिशन ये भी लिखा है इत श्री रामायण समाप्तं मस्त, तो अगे कृष्णा अवतार शुरू हो जाता है। समाप्तों का भाव इत्थे रामायण समाप्त है। और उन्होंने ये गल दसम ग्रंथ के विचों कही है। और जिहड़ी गल इकबाल सिंह जी के मूँह असी सुनी है कि उन्होंने गल कही है कि सिख कौम लव कुश की औलाद है, तो उन्होंने भी यह हवाला गुरबाणी पाठ दर्पण पुस्तक जिहदे विच बंसावली नामा गुरुआं दा लिखिया होया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਹਿਲਾਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਬਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। तो इसलिए वावरोला मचाने की लोड़ नहीं है, मीडिया के उत्ते वीडियोज़ वायरल करने का कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि साढ़े ग्रंथों के विच लिखी हुई है। साड़ी सिख कौम भी दो भागों के वंडी हुई है, जिवें मुसलमान कौम सिया ते सुन्नी च वंडी है, इस तरह साड़ी भी कौम जी कई भागों च वंडी है। वो तो दो भागों च वंडे ने, पर असी कई भागों च वंडे हुए हैं। सब का अपना अपना देहधारी गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब होंदे आया भी देहधारी गुरु नूं मनदे हैं। कोई कबरां नूं मनदा है, कोई समाधां नूं मनदा है, कोई देहधारी गुरु नूं मनदा है। गुरु ग्रंथ साहब होंदे होया भी ये बचन साढ़े सामने होंदे होया भी आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। फिर भी असी गुरु ग्रंथ नूं नहीं मनदे। ये दोहरा होंदे होया भी साढ़े कोल असी पढ़ते हैं सुनते हैं। इस तरह ही एक धिर दसम ग्रंथ नूं मनदा है, दूजा नहीं मनदा। दसम ग्रंथ का मसला बहुत पुराना मसला है। भाई मनी सिंह के वेले भी ये मसला छड़िया सी। मैं इहदी बार एक वीडियो बनाई है दसम ग्रंथ की असलीयत, वो आप जी मेरे इस चैनल पर सरवण कर सकते हो। मैं एंड स्क्रीन ते या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं तुहानूं दे देंगा, जरूर सुन लेना। उस वेले भाई मनी सिंह जी कह के गए सन मैं वापस आवांगा
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਜਾ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵਾਵਰੋਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1160 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੰਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1160 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਪੰਨੇ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਾਵਰੋਲਾ ਮਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਪਸ਼ਟ, ਨਿਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਣੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਣੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।